जय जगन्नाथ। मातृभूमि मातृभाषारे ममता जा हृदय जनमी नाही, ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिब अज्ञान रहिबे काहीं। यही पंथीटी जार लेखनी झरी आसीतिला से होजंती ओडिशार बरपुत्र स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। जेतेबेले ओडिया जाति ओडिया भाषार अस्तित्व खोजुला, जोटा ओडिया भाषार अस्मिता खोजुला, से समय रे गंगाधर मेहरकर साहित्य जहाँकि एक विप्लव आनी देइथिला कहले अत्युक्ति हेब नाही। तेणु तांकर एही शुभ जन्मतिथि उपलक्षे एक स्वतंत्र आलोचना चक्र जहाँ शुभम टीवी तरफ प्रयोजन करा जाउछि। से आलोचना चक्रर विषय होउछि ओडिया साहित्य रे गंगाधर मेहर। जो माने एही आलोचना रे आज अतिथि रूप में आसीचंती से माने हेले डॉक्टर कौतुक पंदर, जे कि ओडिया अध्यापक बलांगीर कॉलेज, और रतिकांत नायक सर, जे कि ओडिया अध्यापक उमेश कॉलेज बलांगीर, और जितेंद्र त्रिपाठी सर, जे कि ओडिया अध्यापक बीडी कॉलेज बलांगीर। आपण मानक समस्त को आज शुभम टीवी यही कार्यक्रम को स्वागत करुचु। आज तांकर शुभ जन्मतिथि उपलक्षे आसंतु जानिबा तांकर जीवनी संबंध रे डॉक्टर कौतुक पंदर ठारो। तो आम आप पचारे गंगाधर मेहर कथा, तो ओडिशार ये जड़े सुनामधन्य कवि जहाँ को स्वभाव कवि गंगाधर मेहर बोली कहा जाए। से पश्चिम ओडिशार तत्कालीन संबलपुर जिलार बरपाली गाँव में जन्म होते। आउ तांकर जन्म समय थिला 9/8/1862 मसीहा, ठीक श्रावण पूर्णिमा दिन। आउ माता सेवती देवी एवं पिता चैतन्य मेहर को कुलमंडन करते यही सुनामधन्य बाणीपुत्र। तांकर मृत्यु होता 4/4/1924 मसीहा, ठीक चैत्र अमावास्या दिन। प्रत्येक से गोटे पूर्णिमार जन्म एवं अमावास्या मृत्यु हो जाइए। से प्राय 61 वर्ष 7 मास 25 दिन यही धरापृष्ठ थे। आउ तांकर जो दान दे जाइए ओडिया साहित्य को, ताहा आज पर्यंत अमलिन एवं कीर्ति भास्वर होकर रही, जहाँकि सारा ओडिशा रे एभली कि भारत रे मध्य तांकर प्रसिद्धि आज पर्यंत दूर दूर पर्यंत व्यापी जाइए। आउ जदिओ से तंतुबाय परिवार जन्म होते, जहाँ को आम कहूँ मेहर मेहर परिवार बा भुलिया परिवार। तो से जो दुख कष्ट बढ़ी थे बोली कह जाउची। और से तांकर आत्मजीवन में लिखुचंती से माने किभली संबलपुर गोटे परिवार बरपाली को आसिले एवं 5टी भाई जो माने थिले, तांकर पिता से भीतर अन्यतम। और सेठू से जन्मी होकरी से बरपाली रे चाटशाली पाठ पढ़ी। पढ़वा परे से तांको घरे जो थिला गोटे टुंगीटे भागवत टुंगी भली, सेठी से भागवत शुणुचंती, तापरे गोपी भाषा शुणुचंती, तापरे मथुरा मंगल शुणुचंती। आउ जो बरपाली नैसर्गिक प्रकृति थिला, पाख जोर थिला बोली कहउचंती। से पाख जोर गाधिक आसवा समय देखुचंती विभिन्न प्रकार प्राकृतिक दृश्य तांको आनमना करिछि। एई शांत स्वभाव पिलाटी धीरे धीरे ता भितर गोटे भिन्न धरणर आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि पाई गोटे परिवेश सृष्टि करुछि। एवं से जो संकीर्तन मंडली संध्या समय जो गान करुचंती, से गान शुणी शुणी तांको भितर गोटे विभू चेतना प्रति बहुत बाल्यकाल सेटा उभागर होउछि। एभली भाव में तांकर बाल्यकालटी निर्मित होउछि, जहाँकि परवर्ती काल में आम तांकर विभिन्न काव्य कवितार तपस्विनी हो, प्रणयवल्लरी हो, इंदुमती हो, प्रत्येक काव्य आम निश्चित भाव में किसी ना किसी देखा पाइबा। वर्तमान मो त्रिपाठी सर को अनुरोध करिवे से गंगाधर साहित्य संबंध रे आम्भको किसी विशेष दिग्दर्शन देवे। देखंतु गंगाधर मेहर शिक्षा एते बेसी नथिला। से माने जो समय रे तांकर कैशोरावस्था थिला
ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷାର ବାସନା ପାଇଥିଲେ, ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ନିଜେ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖି ତା ସହିତ ଜମିଦାରଙ୍କର ଠାରେ ତମସୁକ ରଚନାକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଗଠିତ କରିବେ ସେହି ସକାଶେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷା ସେ ପାଇନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଉପରେ ଇଂରେଜୀ ସାହିତ୍ୟ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ମୋଟେ ଅନୁଭୂତ ହେଉନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନାଦର୍ଶରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ କୌଣସିଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ରାଧାନାଥ ରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର କବିମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷିତ, ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବାର ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକରି ସେମାନେ ନିଜେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଯେଉଁ କବି ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, ଫକୀରମୋହନ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଧାନାଥ ରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନନ୍ଦକିଶୋର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଶୈଳୀର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ମାତ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସଚେତନ ଥିଲେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାର ଗ୍ରନ୍ଥ, ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ, ଭାରତୀୟ କାବ୍ୟ, କାଳିଦାସ, ମାଘ, ଭବଭୂତି, ଏମିତି ବିଖ୍ୟାତ ଭାରତୀୟ କବିଙ୍କର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କିଭଳି ରଚନା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିକରି ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ରଚିତ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦିଓ କୌଣସି କାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର ବା ମୂଳ ଉପାଦାନ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ନଥିଲା, ସବୁଯାକ ଭାରତୀୟ କବି, ପ୍ରାଚୀନ କବି, ସଂସ୍କୃତ କବିମାନଙ୍କର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରିକି ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ତଥାପି ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନୂଆ ରୂପରେ, ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଚଳଣି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ସେସବୁକୁ ପାଠକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚିତ ଯେତେ କାବ୍ୟ ଅଛି, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, ତପସ୍ୱିନୀ, କୀଚକବଧ ଏବଂ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 40ଟି ସଙ୍ଗୀତ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଅଛି, ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଉପାଦାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଛନ୍ଦ, ରାଗ ଏସବୁକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପୃଷ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟର ମୌଳିକତା ଏବଂ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର କବିମାନଙ୍କର ଦବଦବା ବିଶେଷ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ନୀରବ ସାଧକ ଭାବରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ରହିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନୀରବତାର ସହିତ ସେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ସାଧନ କରିଥିଲେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ପାଇଁ ଆମର ଏ ଆଲୋଚନା ରଖାଯାଇଛି।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କବିତାରେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତିନି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସବୁ କବିତାରେ ନିଶ୍ଚିତ ମତେ ପରିଲକ୍ଷିତ ଦେଖିବାକେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନେ ପରମ୍ପରାର ଜୟଗାନ। ଏହି ତିନୋଟି ଯାକର ଉପାଦାନର ମିଶ୍ରଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ଘଟିଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ କଲେ ପାଠକ ନିଜର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ସହିତ ସଚେତନ ହେବ, ତା ସହିତ ତା ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ। ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷର ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥାଏ, ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମଣିଷ କେବଳ ଦେଖିକିରି ଉପଭୋଗ କରେ, ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତରରେ, ସେହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ, ଯାହାକି ଚିରନଶ୍ୱର, କେବେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ମଣିଷର ଆତ୍ମା ସହିତ, ମଣିଷର ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ସତ୍ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ସେହି ଅନ୍ତରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ମଣିଷର ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବିଭୁ କୃପା ବି କେମିତି ଆସୁଛେ। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ଯେଉଁ ତପସ୍ୱିନୀର ତପସ୍ୱିନୀର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଯେତେବେଳେ କି ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସେ ବିତେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାତଃ ସମୟ ଆସିଛି, ସେହି ସମୟରେ ଉଷା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଉଷା କାଳରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀମାନେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ନାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଏବଂ ବିଶେଷତ୍ୱ। ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର କର୍ମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଏଥିରୁ ଶିଖିବା କଥା। ତ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଆଶ୍ରମର ପରିସରରେ ଥିଲା, ସେହିସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ସୀତାଙ୍କୁ ମାନେ ଉଠେଇବାରେ, ସୀତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠେଇବାରେ ମାନେ କେମିତି ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଆଉ ଅନେକ କବିତା ଅଛି, ବିଶ୍ୱଦେଖ ମଧୁମୟ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ବି କହି ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଖୋଜୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଏପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସହାୟ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରତିକାନ୍ତ ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର 1862ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ 1924ରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଏହି ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ମୋଟରେ 40 ବର୍ଷର ସାଧନାର ସମୟ, 1982ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1920 ଯାଏଁ, ଏହି କାଳାଂଶରେ ବା ଏହି ସମୟ ଖଣ୍ଡରେ କବି ଗୋଟେ ବିରାଟ ସାରସ୍ୱତ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟିକ ପରମ୍ପରା ଅନେକାଂଶରେ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଗଠନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ 1803ରେ ଇଂରେଜୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳକୁ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନର ସମୟ। ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇ ଇଂରେଜୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର
ଶାସନ କଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ମରହଟ୍ଟା ହଟିଯିବା ପରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଚାଲୁ ହେବା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେ ହୁଏତ ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶାସନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରତିରୋଧ କରାଗଲା 1817 ମସିହାରେ। ତ ଇଂରେଜମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ମାନେ ଅନ୍ତରାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା କଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କଥା ଆସିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କର ହିଁ ଆଦାୟ କଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଐତିହାସିକ କ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୋଟେ କଲିକତା, ଗୋଟେ ନାଗପୁର ବା କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ। ତ ଏଇ ଭେଦରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଂଶ ନାଗପୁରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି, ଉତ୍ତରାଂଶ ପ୍ରାୟତଃ ବଙ୍ଗଳାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଆ ତ ଅସ୍ମିତା ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଜାତି ଗଠନର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ସମୟରେ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଜନ୍ମିତ ମଧୁବାବୁ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ତ ସେ ଅମଳରେ ହୁଏ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯଦି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ଅପସାରିତ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କଥାଟି କଦାଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଉପାନ୍ତରେ ନାନା ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜର ସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର କବିକର୍ମରେ ସେ ତମାମ ଜୀବନ ସେ ବିତେଇଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅସ୍ମିତା ବୋଧ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିଲା। ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାଟି ଏକଦା ନାଗପୁରରୁ ଶାସିତ ହେଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ତାହା ପୁନର୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା। ତ ତେଣୁ ଏଇ କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନଟି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଅବଦାନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କବି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ନିହାତି, ଆଉ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇପାରିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିପାରୁଛୁ। ଏହା ବ୍ୟତିରେକ କବିଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଅନେକ ସମାଲୋଚକ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ କବିଙ୍କର ସୃଜନ ସ୍ୱାକ୍ଷରରେ ମୌଳିକତାର ସ୍ଥାନ ଗୌଣ ଥିଲା। ସେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କଥାବସ୍ତୁ ବା ଆଖ୍ୟାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣ ଆଡ଼କୁ, ମହାକାବ୍ୟ ଆଡ଼କୁ, କାଳିଦାସଙ୍କର ଏକାଧିକ କାବ୍ୟ ଆଡ଼କୁ। ସେଥିରୁ ସେ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି କଥାବସ୍ତୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳୀୟ ଚେତନା, ଉତ୍କଳୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହନୀୟତାକୁ ପୂରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଭବଗତ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା ଆହୁରି କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ କେମିତି ଗଙ୍ଗାଧର ଖୁବ୍ ସଚେତନ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେଉଁ ଆଳଙ୍କାରିକମାନେ ବା ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ରସ, ରୀତି, ଗୁଣ, ଧ୍ୱନି, ଔଚିତ୍ୟ, ଅଳଙ୍କାର, ବକ୍ରୋକ୍ତି ଏସବୁକୁ ବୁଝିଥିଲେ। କବିଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା, ବିଦ୍ବତ୍ତା ଥିଲା ଏବଂ ଐଶୀ ଦତ୍ତ କବି ପ୍ରତିଭା ଥିଲା। ତାରି ବଳରେ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଆତ୍ମସ୍ଥ କରି ସେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ବିଭବର ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ସେ ଶାଣିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂହତି ବଜାୟ ରହିପାରିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛୁ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ସେଥିରେ କେତେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ, ମାନେ 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା +2 କିମ୍ବା +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ତ
ଲେକ୍ଚର ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଚାରୁଛି ଯେ କେତେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଲାଗୁଛି ନା କିଛି ଅଧିକା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲିଟରେଚର ଉପରେ ଆଉ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ରଚିତ ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଂଶ ବା କବିତାର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଯେଉଁ ସ୍ତରର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ସେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ତାଙ୍କର ମାନସ ପଟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟର ଏକ ମାନେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆକଳନ କରାଯିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଥିବ, ସେହିପରି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖାଯାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କବିତାଂଶ ରଖାଯାଉଛି, କାବ୍ୟାଂଶ ରଖାଯାଉଛି। +2ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଳିତ ତପସ୍ୱିନୀ ବୋଲି କାବ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ତପସ୍ୱିନୀର କିଛି ଅଂଶ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆଗରୁ ଷଷ୍ଠ କିମ୍ବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ କବିତା ଥିଲା, ପରିଶ୍ରମ ବୋଲି କବିତା ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମାନରେ ବି କିଚକବୋଧ କାବ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ହଁ, ସାମିଲ ଥିଲା, କିଚକବୋଧ ଥିଲା। ଯୁକ୍ତ 30 ସ୍ତର ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଥିଲା ଖଦ୍ୟୋତ୍ତର ଖେଦ। ଗୋଟେ ଜୁଲୁଜୁଳିଆ ପୋକ, ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଜୁଲୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଣଦେଖା କରୁ, ତାହା ଭିତରେ ଯେ କେତେ ମୋହନୀୟତା ଭରି ରହିଛି, ସେ ଜୁଲୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଯେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ କେତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ତାହା ସେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ବିଷୟଟି ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର କୋମଳମତି କିଶୋରଟିଏ ପଢ଼ିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶରୀରରେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେ କେତେ ମହାନ ଚିନ୍ତନ ଆସିପାରେ, ତାହା ସେ କବିତାରୁ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଖଦ୍ୟୋତ୍ତର ଖେଦ, ଯେମିତିକି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତାର ପଦତି ପଦ, ଆପଣ ଖେଦେ କହେ ଖଦ୍ୟୋତ୍ତମ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ, କି ବିଚାରି ପକ୍ଷ ମୋତେ ଦେଇଛି ଦୈବ, ରଜନୀରେ ଉଡ଼େ ଲୁଚି ଉପହାସ ଡରେ, ଅବାଦୁରେ ବସିଥାଏ ପାଦପ ପତରେ, ଅଙ୍ଗେ ମୋର ଜ୍ୟୋତି ଥିବା ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା, ନ ଚାହେଁ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କରେ ହେବା ପାଇଁ ଗଣା, ତଥାପି ମାନବେ ମୋତେ ଉପହାସ କରି, ବୋଳନ୍ତି ଖଦ୍ୟୋତ କାହିଁ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ର ସରି, କାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାକର କର, ମୋ ଜ୍ୟୋତି କଣିକା ନିଜ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନର, ନକର ମାନବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବେ ଉପହାସ, ନିଜର ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି କର ପ୍ରକାଶ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କଥା। ତ ଗୋଟେ କୋମଳମତି କୈଶୋର ଭିତରେ ତା ମାନେ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ସତ୍ତାରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବାହାରିବ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅହମ୍ ଭାବ ବା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁନତାକୁ ସେ ପରିହାର କରି ତା ଭିତରେ କେମିତି ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। କୈଶୋରଟି ଆଗାମୀକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ସେ ପ୍ରଥମେ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ରତାକୁ ପରିହାର କରି ସେ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ହେଲେ ଯାଇ ମାନବ ସମାଜର ଉପକାରରେ ଆସିପାରିବ। ସେଇ ମହନୀୟ ଜୀବନାଦର୍ଶ ସେଇ କବିତାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରଚନାରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଆଉ କେତେଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାର୍, ପ୍ରେୟାର ବି ବୋଧେ କେତେଟା ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜୀବନ ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ, ଭକ୍ତି କବିତା ଗୁଡ଼ାକ। ତ ସାର୍ ସେ ଭକ୍ତି କବିତାରେ ବି ତାଙ୍କର ତ ମହାନତା ବହୁତ ଅଧିକା ପରି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ମଧୁମୟ କବିତା, ଆଉ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କବିତା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ସେଇଟା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କବିତା। ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ବହୁତ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ସେଇ କବିତାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସେଥିରେ ସେ ନିଜକୁ ଏକ ତୁଚ୍ଛ, ପାପୀ ଏବଂ ଜଣେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୀଠସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଏବଂ ଅକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଏତେ ତାମାନେ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ, ସାଂସାରିକ ପାପ ତଥା ଯେଉଁ ମୁଙ୍କାର ଅହମ୍ ଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି,
ତାକୁ ଧରିକିରି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେନି ସେଇ କଥାଟି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ କବିତା ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଗାର ମାତର ମୋର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ନାହିଁ ବାଟ ଦୁରୁଶ୍ରୀ ଚରଣେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଘେନତା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଦେଇ ପୂଜିବି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ତୁମ୍ଭରି ପ୍ରସାଦ ଯାହା ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କ ରପିଲେ ହେବ ସିନା ଅପରାଧ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା ଦାନ ଯାହାର ଦାନ ତାକୁ ପୁଣି ଦାନ କରି ସେଇ ପାପରେ ମାନେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ତାଙ୍କର କେବଳ ନିଜର ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁକାର ବା ମୁତ୍ୱ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହମ୍ ଭାବ ରହୁଛି ଯେଉଁ ମୁକାର ଭାବନା ରହୁଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମଗରିମା ରହୁଛି ସେଇ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭିତରେ ସମର୍ପି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାରଣ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ମଣିଷ ଠାରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଭିତରେ ମାନେ ଗୋଟେ କେତେ ମାନେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ମାନବକୁ ସଂସ୍କାରିତ ହେବାରେ କେତେ ଉପାଦାନ ରହିଛି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କବିତା। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଯାହାକୁ ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର କୁହାଯାଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳୀୟ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ ହେଉ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ହେଉ କିଚକବଧ ହେଉ ସେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ସୀତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଉଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦିଆହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେ କାଳେ ବହି ଦେଇ ବିସର୍ଜି ଗଲେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଖରା ଶଶା ଗରା ଧରା ନିର୍ମଳ ଅମ୍ବଳ ତରେ ବୋଲି କୁହା ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶ ମେଘ ପବନ ପକ୍ଷୀ ବାୟା ଚଢ଼େଇ ଏ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନବୀୟ ରୂପ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାମଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ତିରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ସୀତା ଭଳି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ନାରୀକୁ ତମେ ଏମିତି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ପ୍ରକୃତିଟା ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଖଞ୍ଜି ଦେବାଟା ଏଇଟା କେବଳ ମେହେର କବିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ ବୋଧେ ସମ୍ଭବ ଯାହା କାଳିଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମେଘଦୂତମ କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଭବଭୂତିଙ୍କ ରାମଚରିତ କାବ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ପଢ଼ିକରି ଯେଉଁ ମୋର ବକ୍ତାମାନେ କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ସେ କ'ଣ କରିছে ନା ଉତ୍କଳୀୟ ପରିବେଶ ବା ଭୂମିରେ ବା ପ୍ରକୃତିରେ ତାକୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଏ ଦୁଇଟାର ସମୀକରଣ ହେଉଛି ମେହେର ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ମାନବୀୟ ଚେତନା ବା ମଣିଷ ଆଧାରିତ କରିଦିଆହେଇଛି ପ୍ରକୃତି ସେ ନିର୍ଜୀବ ନୁହଁ ସେ ପୁରାପୁରି ସଜୀବ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ କବି ବା ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ଆମର କୋଶଲି ଭାଷା ବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଯେହେତୁ କବି ତ ଥିଲେ ଆଉ କାହିଁକି କୋଶଲି ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ବି କହନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ତ ବୋଧେ ସେ ସଚେତନ ନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଲୋପ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ ଏପଟେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲା ସେ 1903ରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ତ 1903 ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସହିତ ତାର ଏ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ରୂପ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ଦେଇଥିବ ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ସେ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ନିନ୍ଦାର ସରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୁଶଳ ଦାବି ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଥା ଉଠୁଛି ନାଇଁ କି ତ ଏଇ ବୋଧେ ଗଙ୍ଗାଧର ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ରୂପକୁ ଟିକେ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ଥିବ ସାର୍ ସେଟା ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଥୋଡ଼େ ନା ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା କୋଶଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ ଏବେ ତାର କୋଶଳ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ପଟେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ତ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଜାଗୃତ କରିବା ତାଙ୍କର ମେନ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା ଥିଲା ପରେ ସେ ଭାବିଥିବେ ସେତେବେଳେ ତ ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ବି ସୃଷ୍ଟି ନଥିଲା ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା
ପତ୍ରାଳାପ କରୁଥିଲେ ନିୟମିତ, ଅନେକ କାବ୍ୟର ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେ ମାନେ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ କରଉଥିଲେ ଏବଂ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ସେ ପାଉଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ଏହି ହେତୁ ବୋଧ ହୁଏ ଜଣେ କବି ଉତ୍କଳର ଉପକୂଳରେ ଆଉ ଜଣେ କବି ଉତ୍କଳ ଏପଟରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରେରଣା ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଧିକ ସର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଖଞ୍ଜି ଦେଉଥିଲା, ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ବି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ କୋଶଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମର କୋଶଲି ଶବ୍ଦ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇକରି ଅଛି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ବହୁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ସଂକଳନ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ କୃଷକମାନେ ଯେଉଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଚାଷ କିପରି ଭାବରେ କରାଯିବ ସବୁ ଯାକର ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରହିଛି। କେଉଁ ଚାଷ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ, କେଉଁ ସମୟରେ କରାଯିବ, କିପରି ଆମଦାନୀ ସେଇଟା ଅଧିକ ଅମଳ କେମିତି ହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଜଣେ ଯଦି କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପାଠ କରିବ, ସେ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ନା ଗୋଟେ କବିର ଅବଚେତନରେ ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ସେ ତାକୁ ପରିହାର କରି ନପାରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୃଜନକ୍ଷମ ହେଉଛି ସେତିକିବେଳେ ସେ ଅବଚେତନରୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଜନଜୀବନ ସହିତ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜମିଦାରୀ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ମାନସିକତାକୁ ସେ ବୁଝିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଦୈନତାକୁ ବି ବୁଝିଥିଲେ ଆଉ ତାହା ହୁଏତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଉପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି କାବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଏମିତି ଜଣେ କବି ପୁରୁଷ, ଏମିତି ଜଣେ କବି କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମତଃ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏକତାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କଲା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଜୟଗାନ କଲା, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରଶଂସା କଲା। ଏସବୁ ବ୍ୟତିରେକ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ଜଣେ ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ଜାତୀୟ କବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାତି ପ୍ରୀତିଟା ଥିଲା, ସେ ଜାତି ପ୍ରୀତିଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମକୁ ବି ସେ ନିରବରେ ସମର୍ଥନ କରିଚାଲିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ସେ କେବଳ ଆଞ୍ଚଳିକ କଥା ଦେଖିନଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆତ୍ୱର ବେଦନାକୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ବେଦନାକୁ ବି ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ପଂକ୍ତିରେ ଭାରତ ଜନନୀର ଦୁଃଖ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସିତ ଭାରତର ଏଡୱାର୍ଡ, ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ, ଏସବୁ କଥା ବି ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ବେଶ ଅବଗତ ଥିଲେ। ତତୋଧିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂସ୍କୃତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଜାଗ ମାନସିକତା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ଆମର ରାମାୟଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, ଜଣେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଶାସକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସେଟା ବି ଆଜି ତାର ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ
ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ ଘଟୁଛି, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ରହୁନାହିଁ। ହୁଏତ ସେ କବିତାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାସକ ଦଳ କିଛି ଅନୁପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିବାର ଅଛି। ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଜଣେ ଶାସକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅଛି ନିହାତି ଅଛି। ମୁଁ ତ ଭାବେ ସେ ଗଙ୍ଗାଧର ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷ। ଆଉ ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ତାର ଚିତ୍ର ସେ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁରାଣରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି କୀଚକ ବୋଧ କଥା ଦେଖିବା, ତାର କୀଚକର ପରିଣତି କିଭଳି କ'ଣ ଘଟୁଛି ନାଇଁ କି, ରାମଙ୍କ ପରିଣତି କ'ଣ ଘଟୁଛି, ଆଉ ଅନେକ କବିତାରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟଟେ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ପଦ୍ମିନୀ ବୋଲି, ଯେ ଭାରତୀୟ ନାରୀର ଯୋଦ୍ଧା ନାରୀଟେ କେମିତି ତାର ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ଜାତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇପାରେ, ତାର ଚିତ୍ର ସେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ହୁଏତ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏକି ଭଗବାନ ମେହେର ନାଇଁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକି ଭାରତର ଚିତ୍ର ନାରୀ ସପକ୍ଷରେ କିଭଳି ଯାଏ ବା ନାରୀ ଚେତନା କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ତାର ଚିତ୍ର ଆମେ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲିଟରେଚର କବିମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମାଜ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଉତ୍ଥାନ ହେଇପାରୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ହେଇପାରୁଛି। ତ ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଜାଣିଲୁ ଯେ ଜାଣିକରି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବି ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମର ଯେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେନ୍ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକେ ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକେ ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଆମେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରକୁ ପାଇପାରିଛୁ। ଆଉ ସେଇଟା ସେ କେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାର ରିଜନ୍ରେ ଥିଲେ ସେ କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରବାର୍ ନାଇଁ ଥାଏ, ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ନହେଲେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନେଇ ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯଦି କହିମୁ ଆମେ ସେ ବରପୁତ୍ର ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି କହିବାର ବି ନାଇଁ ଚାହେବା, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ବରପୁତ୍ରକେ ଆମେ ପାଇପାରିଥିଲୁ ଯିଏକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ନାଁ ରଖିପାରିଲେ। ଆର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ସେ ଆମର ପାଖେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆମର ପାଖେ ରହୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ୱର କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆମର ଦର୍ଶକ ବି ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସାହିତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବାବଦରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛେ। ଆଉ ଆଜିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଆଲୋଚନାକେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ କର୍ମା। ଆଉ ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେରେ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଡାକମୁ, ଏ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଡାକମୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।